ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के पास्टर, टीचर और हर एक व्यक्ति के लिए जो इसमें काम करता है। हमारा चिल्ड्रन चर्च पूरे भारत में फैल रहा है, प्रबल हो रहा है हमारे सेल चर्च और ऑनलाइन चर्च के द्वारा। हालेलुया। तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। जिक्र बजाला बारे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे अलकारी आंद्रे उसके रामंडल बुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुशेरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे उसके रामंडल उसके बंदर बुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश और बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे उसके रामंडल बुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश और आंद्रे रे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे उसके रामंडल बुंडल वाचंदलिका रे बुंडल बुंडल रे बुंडल उसके रामंडल उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका वजिंद्र बकुंदर बुचेरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा बुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश रे बुंडल अस्करा आंद्रे रका बकुंदर वाचरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा रे पटाका का आंद्रे अस्करा आंद्रो और इके टेके बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे लकारे आंद्रे उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश मरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे लकारे आंद्रे अस्करा आंद्रो उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका वजिंद्र बकुंदर बुचेरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे लकारे आंद्रे अस्करा आंद्रो उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका वजिंद्र बकुंदर बुचेरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे लकारे आंद्रे अस्के और बुशकारे आंद्रे लकारे आंद्रे अस्करा आंद्रो उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका वजिंद्र बकुंदर बुचेरे बुशकारे पटाका बकराटी के बुशकारा बारा आंद्रे लकारे आंद्रे अस्करा आंद्रो और आंद्रे लकारे आंद्रे उसके पंडल बुंडल वाचंदलिका वजिंद्र बकुंदर बुचे
Ore buscare button ka bagrati ke busca kara bana handle la kare handle ostira handle. Ore buscare handle la kare handle ostira pandala mundala bachan dali ke jitri भगवान पूछे वो धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है ओ यीशु। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है, चमत्कार होते तेरे नाम में। सामर्थ, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते तेरे नाम में। जैसे तेरी स्तुति हम करें, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। केवल मैं तुझको देखूं परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते तेरे नाम में, तेरे नाम में सामर्थ है। सारी सामर्थ केवल यीशु के नाम में, चमत्कार होते तेरे नाम में। और जैसे तेरी स्तुति हम करते हैं, जैसे तेरी स्तुति हम करते हैं, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। क्योंकि तू है बड़ा, बड़े से भी बड़ा, तू है बलवान,
बलवान से भी बलवान तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा तू है महान, महान से भी महान तू है बड़ा, बड़े से भी बड़ा तू है बलवान, बलवान से भी बलवान तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा तू है महान, महान से भी महान यीशु, 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 यीशु वो है यीशु, 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 यीशु। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, यीशु मैं केवल तुझको देखूं, हाँ मैं केवल तुझको देखूं। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 27 तारीख और आज का वचन है पवित्र आत्मा को आपको सिखाने दो। वचन लिया गया है 1 यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 27वां वचन कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ बनने के लिए केवल विद्यालय में जाना ही काफी नहीं है। आपको अपने शिक्षक को आपको सिखाने देना पड़ेगा, अपनी परियोजनाओं को करना पड़ेगा और परिश्रम अध्ययन करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी जो कक्षा में ध्यान नहीं देता, बहुत अधिक संभावना है कि वह श्रेष्ठ अंकों को नहीं पाएगा। इसी तरह से आपको पवित्र आत्मा को सिखाने देना पड़ेगा। बाइबल उसे सत्य का आत्मा कहती है। यूहन्ना इसका 16वां अध्याय और 13वां वचन, क्योंकि वह सारी वस्तुओं को जानता है और वह आपको वह सब सिखा सकता है जो आपको किसी भी विषय के बारे में जानने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे ही आप सहभागिता में उसके साथ और अधिक समय बिताते हैं, वैसे ही वह आपको विद्यालय में वह कठिन निबंध सिखाएगा और हर उस कार्यों को सिखाएगा जो कठिन लगता है। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और 16वें वचन से लेके 17वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरा शिक्षक बनने के लिए और मुझे महान विचार देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किद्दां हो तुसी सारे? कहो मैं आशीषित हाँ। प्रेज द लॉर्ड। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ? ਉੱਚੀ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ क्षमा करो ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਮਾਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਮਾਫ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹੁਣੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਸਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्षमा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ क्षमा ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਭੁੱਲੂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ घोषणा दा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे घोषणा करें। मसीह ने मुझे बुद्धिमान बनाया है। मैं हमेशा सही सिद्ध बुद्धि के फैसले लेता हूँ जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा से मेल खाते हैं। मैं यह सब करने के लिए हमेशा तैयार हूँ जो परमेश्वर मुझे अपने वचनों के द्वारा करने को कहता है, और पवित्र आत्मा जो मुझ में रहता है कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆ।
ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭੇਂਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਲੋਕ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ। I command every sickness to leave in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Health is restored in the name of Jesus. Hallelujah. ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ था ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੋ ਲਿੰਕ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਵਸਥ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ, ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.